Bienvenue à la province du lac Tchad. Ici, les bras majestueux du lac vous accueillent dans les creux de verdure, tachetés d'ombre hybride de la transhumance et ponctueux des sons de myriades d'insectes et d'oiseaux. Notre voyage va nous conduire directement au cœur de l'action humanitaire qui contribue à sauver des vies et soulager les souffrances des personnes vulnérables, déplacées, retournées et réfugiées depuis la crise du bassin du lac Tchad de 2014. Selon OCHA, plus de 170 000 déplacés internes, 41 199 personnes retournées et 15 588 réfugiés sont assistés par la communauté humanitaire regroupant 46 partenaires d'agences des Nations Unies, d'ONG internationales et nationales. Les problèmes de protection sont particulièrement préoccupants au niveau de la province. Selon les dernières statistiques sous cluster protection du mois de juin 2019, plus de 849 cas de violence basés sur le genre ont été reportés au niveau de la province, impactant particulièrement les populations vulnérables, des personnes déplacées, réfugiés ou retournés, incluant des mineurs. Les besoins urgents résiduels en abri provisoire, la protection, les services sociaux de base et la sécurité alimentaire, la nutrition n'ont pas été couverts à plus de 75%. Pourtant, un financement plus substantiel de cette aide humanitaire pourrait faire le lien entre l'assistance humanitaire ponctuelle et les besoins structurels de développement tels qu'articulés dans le plan d'action humanitaire 2019 ainsi que le plan de sécurité et de développement de la province du lac. Au-delà des pesanteurs culturelles, les femmes bénéficiaires de l'aide humanitaire sont en train de jouer leur participation en renforçant la résilience de leur famille et de leur communauté. Petit à petit, elles commencent à comprendre et à intérioriser leur capacité à se prendre en charge malgré tout. يعني الحمد لله شغل اللي جابانا هنا ده التعب يا جابانا هنا تضررنا قبل جينا هنا لكن يعني حسينا بإرساجات هنا وقاعد يصير لنا يعني كيف من المرأة إلى المرأة قاعد في كلامها المرأة ده يعني حسينا فوق شيء يعني عنده دور كبير لنا يعني فهمنا من شيء كثير ده بس لكن المقعد جينا هنا من جينا هنا المكان ده يعني ما نعرفه أول مرة جينا هنا المكان ما نعرفه يعني أول شيء يعني ما نعرفه فوق شيء كثير لا نتكون دائما نحن فرحانين تجوا ناس من المنظمات جيتوا شفتونا مرة تسألونا منا ومن المرة تسألونا ده يعني إننا فرحانين يعني إن ده دور كبير لنا نحن العيون كل من جبتوا لنا بيت المرأة هنا وكيف شافهم في بيت المرأة داعين نحسن بشيء أول كان ما عندي من خبرة هسه عرفنا يعني ده شيء كثير في مكاننا ده نحن نشكره كثير يعني ده ما في زيادة نزيد له إن شاء الله. اسمي حليمة هارون وقاعد في دار الخير. منظم أول هشير جا ساعدنا جاب لنا باش وتاس ناس ويدين نبو ويدين ما نبو وهذا منظم أنا يرسي جابت لنا خضور وزعف وقاعدين نخدم فوقها عندنا كيس قاعدين نصب فوقها وبعدين الغرزة قاعدين كم نساعدوا فوقها كم مرة ولدت كنا نقول صابون نودولها كم مرة رحلوا نحن كنا نقول حاجة نودولها وكنا بدور بشيل بتاجر بشيل وبعدين يجيب عندنا كيس خدنا فوق بدنا نشوفوا اللي يرسي سوت لنا في دار الخير بطان كان مرة جلع مركلة تقدر تجي هنا تجي تشكي هنا ودوه عجلة كان فوق حادث كده ودوه دكتور عجلة يساعدوه كان هنا كان عندها مرجع شكت كده يقدر ينطوه شغل شلة مرة كان صح التدريب في العمر وجينا زي سوي لنا التدريب كله عشان الناس يواكبوا مرة وراجل صغيرة في الجنة تاخذ يشكروا لي يرسي عشان يكون سعادتنا اشكال بوزيد يعني في السلام عليكم. أتكلم معاكم حروس أحمد. أبدأ لكم بكلام هنا.
تجينا يرسي من جانا شكرا لي يرسي سوى لنا شغل عديد نظمانا وحطانا في درب أول الشغل ما عندنا وما نعرفه كل هسه عرفنا سوى لنا بيتنا جيبي بي أنا مرها نعاون الستة عدلا لنا كان نادم جا فوق مرضى ده يجيبه في بيتنا عشير يودي في دكتور وعنحنا من أول خلقنا كله في نجاه في النيجر جا ده عشان المر طردانا جابانا هنا وشكرا اللي يرسل نظمانا في كلام هنا أسرة تنظيم الأسرة كلها من بيننا كلها فيه عديل شغل تلف لنا كما فيه وشكرا البام كلها قاعدة تقسمنا تنطينا أكل شوية ده كلها قاعدة تخدم لنا فوق وشكرا اللي يرسل كله شكرا شكرا اللي يرسل كله جابا لنا شغل شوية كهنا التجارة جابا لنا فوطة جابا لنا ممهنا حجاجات الدور نسويه كله نسويه نستعمله فوقه نصب قرصنا في الكيس كان زاد ده نسوي فوق التجارة كان أول جانا تضيفي فيها العديل كله نعدل فيها مكان هنانا وتفيد تنظيم العسرة كله شكرا لله تنظيم العسرة كله نظمان من بين عيالنا وشكرا لله شكرا كان لنا خاصة في مستقبل هنانا ده يدوري لنا زيادة شيء التجارة هنانا ده يمشي فوق عشان مشي كان مشينا فوق ده وطان هنانا كله يتعدل ومنظم هنانا كله يجي عديل اللي ندوري شغل يودينا فوق ما ده شغل تحت كمان ندوره وهنا تجارة هنانا كل شيء حصل ده والأمور هنانا كله عديل Je suis Guéry Salmé Pesca, je suis sociologue de formation. Je travaille dans l'humanitaire depuis 2015. Ici à Bagasola, je travaille avec ISC. Je travaille dans les sites des déplacés. Mon travail, c'est la prise en charge psychosociale de toutes les survivantes de VBG, violences basées sur le genre. Donc j'apporte mon appui à toutes les femmes qui ont des problèmes tels que le viol, l'agression physique, toute forme de violence basée sur le genre. Et je n'ai pas trop de soucis dans mon travail. Sinon, c'est le milieu qui est un peu stressant parce que des fois, on fait un travail, tu peux faire un travail difficile et puis tu rentres stressé, tu es toute seule, loin de ta famille. Ça a un souci, mais bon, je m'en sors. Et le défi à relever, surtout le grand défi, c'est que à cause des pesanteurs socioculturelles, c'est pas facile de travailler avec les filles surtout, parce qu'on donne les filles en mariage, on les donne très tôt le mariage forcé, et à cause des pesanteurs socioculturelles, c'est pas facile, mais grâce à nos sensibilisations, ça s'améliore déjà. Et mes visions pour l'avenir, je ne veux pas m'arrêter seulement dans le travail que je fais, mais je veux que ma compétence soit élargie, pourquoi pas à l'international. La province du Lac compte un médecin pour 53 714 habitants, 5 fois moins que les normes de l'OMS. Janvière, une infirmière humanitaire relate son expérience, ses rêves et ses espoirs pour ses patients, les femmes, les filles, parmi les plus vulnérables de la province. Bonjour, je m'appelle Tricelle Janvière. Je travaille ici au Lac pour l'organisation humanitaire appelée AMC. Je suis basée à l'hôpital, mais aussi j'interviens souvent au bureau. Je suis une infirmière anesthésiste et je suis humanitaire depuis 2015 ici au Lac. J'ai commencé par Bol et puis j'ai quitté pour Bagasola. Et je travaille à l'hôpital à temps plein. À l'hôpital, en tant qu'infirmière, je fais beaucoup de formations. Et puis, je fais aussi les soins aux bénéficiaires. Les bénéficiaires, ils sont de plusieurs catégories, mais je fais citer les réfugiés, les déplacés et les autochtones. Et parmi ceux, j'ai beaucoup travaillé avec les réfugiés et les déplacés ces derniers temps. Et j'ai été vraiment très touchée par la façon dont ils nous approchent beaucoup et ils veulent vraiment qu'on se
soit vraiment qu'on se sente parmi eux parce qu'ils en ont besoin. Et on rencontre quelques soucis, pas vraiment beaucoup, mais quand tu regardes un cœur qui est brisé à cause de bouger, de se déplacer plusieurs... Les indicateurs en malnutrition modérée et aiguë sont au rouge. Le seuil d'urgence de 15% pour la malnutrition modérée et de 2% en malnutrition aiguë sont pratiquement atteints au niveau du lac. Les acteurs qui interviennent en sécurité alimentaire font un travail de titan. Il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Prioriser devient un jeu d'équilibriste difficile. To ka gani shine yanzu a zo in kika samu ƙari ma kina so na samu ba kin samu sauyi akan da na samu akan sauyi mana inda ka an baka ko ci kai ma ai ka ci yau alhamdulillah wallahi alhamdulillah wallahi. Je m'appelle Nando Lionchi-Aimé, je suis agronome de formation. J'ai commencé à travailler dans l'humanité depuis 2010 avec le PAM dans les opérations d'urgence à l'est du Tchad, plus précisément dans le sous-bureau de Guéreda. Et après Guéreda, je suis affectée en 2016 dans le lac, plus précisément à l'antenne de Bagasoula. Le défi, personnellement, c'est les conditions environnementales. C'est pas facile de travailler dans cette zone. Et en ce qui me concerne, c'est les conditions du milieu. Avant, j'habitais ici au Guess. Mes activités, c'est le bureau, aller sur le terrain pour le suivi des activités. Après, il faut revenir au bureau et voilà les Guess en face de vous où je fais mes navettes. Donc, c'est pas. Et pour ce qui concerne les défis professionnels, là au début dans les années 2016-2017, on était seulement que 2 agents de suivi dans l'antenne de Bagasoula et on faisait la distribution nous-mêmes, il n'y avait même pas de partenaire, on faisait la distribution nous-mêmes, la distribution de suivi, tout, c'est nous-mêmes. Et ce n'est qu'après, après 2017, que le PAM a dû signer le contrat avec le partenaire. Et voilà, maintenant, il nous renforce aussi en staff. Et je crois, cette fois-ci, ça va faire perspective d'avenir. Je vais être le chargé du programme du PAM pour sauver des vies, changer des vies à travers la lutte contre la faim dans le monde. Je vous remercie. Les défis sont nombreux au niveau de la province du Lac, particulièrement le sous-financement des urgences humanitaires. À peine 12% de financement pour les besoins identifiés à date. L'accès humanitaire, souvent contrecarré par les violences liées aux groupes armés non étatiques comme Boko Haram, les conflits intercommunautaires, les frappes militaires dans les zones à risque, le faible accès aux services sociaux de base. Cette journée mondiale de l'aide humanitaire est pour nous l'occasion de dire merci aux autorités provinciales et locales, aux communautés hôtes, à nos bailleurs, aux milliers de travailleurs et travailleuses humanitaires du lac. Merci particulièrement à toutes nos héroïnes qui militent inlassablement pour que la province du lac ne soit pas oubliée.